పంట పొలాలు రైతు సోదరుల కార్యక్రమం. రైతు సోదరులకు నమస్కారం. కార్యక్రమంలో ముందుగా వాతావరణ సూచన. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం రానున్న 2 రోజుల్లో జిల్లాలో అతి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. పగటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 33 నుండి 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 24 నుండి 27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదు కావచ్చు. గాలిలోని తేమ ఉదయం 64 నుండి 76% మరియు మధ్యాహ్నం 28 నుండి 53% మధ్య ఉండవచ్చు. నైరుతి దిశ నుండి గాలులు సరాసరి గంటకు 20 నుంచి 21 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంటుంది. వాతావరణ సూచన విన్నారు. కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు కొన్ని ప్రకటనలు. लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज। अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब। अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल। अब होगा हर किसान खुशहाल। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు వికసిత్ కృషి సంకల్ప్ అభియాన్ గురించి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి సందేశం వింటారు. जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मानसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहाँ कृषि ये राज्यों का विषय रहा है। सरकारी व्यवस्था के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य अपनी अपनी कृषि नीतियां बनाता है, किसानों के हित में कदम उठाता है। लेकिन आज तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड ये एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। साथियों, बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की है, बेहतर रिजल्ट लाकर के दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे
किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटे, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करे, कैसे धरती मां को खतरनाक केमिकल से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे, ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है उससे कैसे एनर्जी बनाएं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। साथियों, भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनाने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है, इसे देश सेवा के जज्बे के साथ करना है। आपको किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करना है, साथ ही किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इसकी कामना के साथ पूरी टीम को, सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ధన్యవాద్। ఇంతవరకు మీరు వికసిత్ కృషి సంకల్ప్ అభియాన్ గురించి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి సందేశం విన్నారు. పంట పొలాలు రైతు సోదరుల కార్యక్రమం వింటున్నారు. కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు పశువుల్లో పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు నివారణ గురించి కొరుట్ల పశువైద్య కళాశాల అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎస్ వినయశీల గారు తెలియజేసే వివరాలు వింటారు. నమస్కారం. జనన లోపం అంటే ఏమిటి? కొన్ని పశువులు పుట్టుకతోనే శారీరక లోపం లేదా ఆంతరిక లోపం కలిగి ఉంటాయి. ఆంతరిక లోపం అంటే అన్ని శరీర భాగాలు సక్రమంగా ఉన్నప్పటికీ కార్యనిర్వహణలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. వీటిని ఫంక్షనల్ డిఫెక్ట్స్ అని అంటాం. జనన లోపాలు సాధారణ స్థాయి నుంచి తీవ్ర స్థాయికి ఉంటాయి. సాధారణ స్థాయిలో ఉండడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు మరియు ఉత్పత్తి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అదేవిధంగా తీవ్ర స్థాయిలో జనన లోపం ఉంటే గనక పుట్టిన పశువులు కొన్ని రోజుల తర్వాత మరణించే అవకాశం ఉంది. జనన లోపాలు అనేక రకాలు ఉంటాయి. అందులో ఈరోజు మనము
ప్రధానమైన జనన లోపాల గురించి తెలుసుకుందాం. అందులో మొదటిది స్కెలిటల్ డిఫెక్ట్ అంటే ఎముకల వ్యవస్థకు సంబంధించిన లోపాలు. రెండవది మస్కులార్ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ డిఫెక్ట్స్ అంటే కండరాల మరియు కనెక్టివ్ టిష్యూ లోపాలు. న్యూరలాజికల్ డిఫెక్ట్స్ అనగా నాడీ వ్యవస్థ లోపాలు. నాలుగవది జీర్ణ వ్యవస్థ లోపాలు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డిఫెక్ట్స్. ఐదవది జెనైటల్ డిఫెక్ట్స్ అంటే జననేంద్రియ లోపాలు అనగా యూరోజెనైటల్ డిఫెక్ట్స్ మరియు తదితర లోపాల గురించి తెలుసుకుందాము. స్కెలిటల్ డిఫెక్ట్స్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సినవి ఆర్థ్రోగ్రైపోసిస్, పాలీడక్టైలా, స్పైనల్ డిఫార్మిటీస్. ఆర్థ్రోగ్రైపోసిస్ అనగా జాయింట్ వంకర్లు. ఈ కండిషన్ ఉన్న పశువులు కీళ్ళు వంకరగా ఉండడం, బిగుతుగా ఉండడం వల్ల కాళ్ళు బిగుతుగా ఉండి సరిగా నడవలేకపోతాయి. ఇందువల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. రెండవదిగా డ్వార్ఫిజం అనగా బొద్దింక పుంజులు లేదా అతి చిన్న పశువులు. ఈ డ్వార్ఫిజం అనేది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, హార్మోనల్ డెఫిషియన్సీ వల్ల సరైన ఎదుగుదల లేకపోవడం వల్ల పశువులు పొట్టిగా ఉంటాయి. మూడవది పాలీడక్టైలా అనగా అదనపు వేళ్లు కలిగి ఉండడం. ఉదాహరణకు గేదెలు కానీ ఆవుల్లో ప్రతి కాలులో 2 వేళ్లు ఉంటాయి. కానీ ఈ పాలీడక్టైలా అనే కండిషన్లో 2 కంటే ఎక్కువ వేళ్లు ఉంటాయి. దాన్ని పాలీడక్టైలా అని అంటాము. ఎముకల వ్యవస్థకు సంబంధించిన లోపాల్లో నాలుగవది స్పైనల్ డిఫార్మిటీస్, వెన్నుముకకు సంబంధించిన లోపాలు. ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగినది స్కోలియోసిస్ మరియు కైఫోసిస్. ఈ స్పైనల్ డిఫార్మిటీస్లో వెన్నుముక నిటారుగా కాకుండా వంకర టింకరగా ఉండడం, సరిగా లేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. స్కోలియోసిస్ అనేది వెన్నుముక ఎస్ షేప్ కానీ సి షేప్లో కానీ వంకరగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా కైఫోసిస్లో వెన్నుముక పై భాగంలో ఎత్తుగా ఉంటుంది, నిటారుగా కాకుండా ఎత్తుగా ఉంటుంది. దీన్ని మనుషుల్లో అయితే గూని అని అంటాము. దీన్ని హంచ్ బ్యాక్ కండిషన్ అని అంటాము. ప్రధాన జనన లోపాల్లో రెండవది మస్కులార్ అండ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ డిఫెక్ట్స్ అంటే కండరాల వ్యవస్థకు మరియు కనెక్టివ్ టిష్యూకి సంబంధించిన లోపాలు. ఇందులో మొదటిగా మస్కులార్ హైపోప్లేషియా అంటే ఇందులో కండరాలు పుట్టిన పశువు చాలా బలహీనమైన కండరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ బలహీనమైన కండరాల వల్ల పుట్టిన పశువు నడవలేకపోవడం, సరిగా నిలబడలేకపోవడం వంటివి జరుగుతుంది. దానివల్ల పశువు ఎదుగుదల కూడా సరిగా ఉండదు. కనెక్టివ్ టిష్యూ డిఫెక్ట్స్లో హెర్నియా అంటే లోపల భాగంలో ఉండాల్సిన, ఉదర భాగంలో ఉండాల్సిన మరియు ఛాతి భాగంలో లోపల ఉండాల్సిన అవయవాలు బయటికి పొడుచుకొని వస్తాయి. ముఖ్యంగా జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన అవయవాలు బయటికి పొడుచుకొని వస్తాయి. అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగినది అంబులికల్ హెర్నియా, ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా. అంబులికల్ హెర్నియాలో నాభి భాగం నుంచి పేగులు బయటికి పొడుచుకొని వస్తాయి. అదే ఇంగ్వైనల్ హెర్నియా అయితే వృషణాలకి పక్క భాగంలో ఇంగ్వైనల్ కెనాల్ అని ఉంటుంది. దాని వెలుపలి ఓపెనింగ్ నుంచి పేగులు అనేవి బయటికి పొడుచుకొని వస్తాయి. దీన్ని సాధారణంగా చికిత్సతో నయం చేయవచ్చు. జనన లోపాల్లో మూడవది న్యూరలాజికల్ డిఫెక్ట్స్ అంటే నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన లోపాలు. ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకునేవి 3: హైడ్రోసెఫాలస్, 2 సెరిబెల్లార్ హైపోప్లేషియా, 3 స్పైనల్ బైఫిడా. హైడ్రోసెఫాలస్ అంటే తల చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్రెయిన్లో CSF అంటే సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువ మోతాదులో ఉండడం వల్ల తల ఉండాల్సిన దానికన్నా చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటుంది. ఇది క్రమేపీ ఆ తల అనేది పెద్దదిగా అవుతుంది. ఇటువంటి కండిషన్లో పశువు బతకడం అనేది చాలా కష్టం. సెరిబెల్లార్ హైపోప్లేషియా ఇందులో చిన్న మెదడు సరిగా ఎదగదు. దానివల్ల నడకలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. స్పైనల్ బైఫిడా అంటే వెన్నుపాము చివరి భాగం అనేది మూసుకోకపోవడం వల్ల తలెత్తే కండిషన్ని స్పైనల్ బైఫిడా అంటాము. దీనివల్ల విపరీతమైన అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పుట్టిన పశువు మరణించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన లోపాల్లో మొదటిది అట్రేషియా యానై, అట్రేషియా కోలై, క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్. అట్రేషియా యానై అనగా మల విసర్జన చేసే ద్వారము మూసుకొని ఉంటుంది. దానివల్ల మల విసర్జన అనేది జరగదు. దీనిని ముఖ్యంగా సర్జరీ ద్వారా మల విసర్జన ద్వారాన్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు. దానివల్ల సమస్యని తొలగించవచ్చు. మరియు అట్రేషియా కోలై అంటే కోలన్ అనేది పెద్ద పేగులో 2వ భాగం, అది మూసుకొని ఉంటుంది. రెండవది క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనగా కపాలము అనేది చీలినట్టు ఉంటుంది. పిండం ఎదిగే సమయంలో కపాలం 2 భాగాలు అవి
పూర్తిగా ఎదగకపోవడం వల్ల అవి దూరంగా ఉంటాయి. అది విడిపోయినట్టుగా చీలినట్టుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల పుట్టిన దూడ పాలు తాగడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. దానివల్ల ఎదుగుదలలో ఇబ్బందులు తలెత్తడం జరుగుతుంది. జననేంద్రియ లోపాలు, జెనైటల్ డిఫెక్ట్స్. ఉదాహరణ క్రిప్టార్కిడిజం అంటే వృషణాలు వెలుపలి భాగంలో ఉండే స్క్రోటంలో కాకుండా ఉదర భాగంలో ఉండిపోతాయి. దీనివల్ల వృషణాలు కృషించుకుపోయి వీర్య ఉత్పత్తి ఉండదు. సాధారణంగా పిండం చివరి దశలో వృషణాలు ఇంగ్వైనల్ కెనాల్ ద్వారా స్క్రోటంలోకి వస్తాయి. కానీ ఇవి ఉండిపోవడం వల్ల వీర్యం ఉత్పత్తి అనేది ఉండదు. ఇంకా తదితర లోపాలకు వస్తే సైక్లోపియా అంటే ఒకే కన్ను కలిగి ఉండడం. సాధారణంగా పశువులన్నింటికి 2 కళ్ళు ఉంటాయి. కానీ ఈ సైక్లోపియా అనే లోపంలో ఒకే కన్ను అది నుదుటి భాగంలో మధ్యలో ఉంటుంది. రెండవది షిస్టోజోమస్ రిఫ్లెక్సెస్ అనేది అవయవాలు ఉండాల్సిన చోట కాకుండా వేరే చోట ఉంటుంది. అవి ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఎక్టోపియా కార్డిస్ అనేది థొరాసిక్ క్యావిటీలో ఉండాల్సిన గుండె ఏదైతే ఉందో అది వెలుపలికి కనిపిస్తుంది. ఇటువంటి లోపాలు పుట్టిన పశువులు బ్రతకడం చాలా కష్టం. జనన లోపాలు అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం కదా. అసలు ఈ జనన లోపాలు ఎందుకు వస్తాయి, వాటికి గల కారణాలను చూద్దాం. ఈ పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు అనేక కారణాల వల్ల సంభవిస్తాయి. అందులో ముఖ్యంగా జన్యుపరమైన సమస్యలు అంటే జెనెటికల్ డిఫెక్ట్స్, పర్యావరణ ప్రభావం ఎన్విరాన్మెంటల్ కాసెస్, విషతుల్య ఆహార ప్రభావం, ఆహారంలో పోషకాల లోపం, గర్భధారణ సమయంలో పశువు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి గురవడం వల్ల ఈ లోపాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. జన్యుపరమైన సమస్యలు అంటే ఏమిటంటే తల్లిదండ్రుల నుండి వంశపారంపర్యంగా వచ్చే లోపాలను జన్యుపరమైన సమస్యలు జెనెటికల్ కాసెస్ అని అంటాము. ఈ జన్యుపరమైన సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి? ఇది ఇన్బ్రీడింగ్ వల్ల వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. అంటే ఒకే వంశానికి చెందిన ఆడ పశువుని మరియు మగ పశువుని సంతానోత్పత్తికి ఉపయోగించినప్పుడు ఇన్బ్రీడింగ్ అని అంటాము. దీనివల్ల జనన లోపాలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎన్నో రకాల జనన లోపాలను చూసాము. అందులో ఆంథ్రోగ్రైపోసిస్, జాయింట్ వంకర్లు, డ్వార్ఫిజం అంటే బొద్దింక పుంజులు, పాలిడక్టైలా అధిక వేళ్ళు కలిగి ఉండడం, ఈ సమస్యలన్నీ జన్యుపరమైన సమస్యల వల్ల వచ్చే జనన లోపాలు. రెండవ కారణంగా పర్యావరణ కారణాలు ఎన్విరాన్మెంటల్ కాసెస్. ఇందులో చూడి పశువు ప్రతికూల వాతావరణానికి గురైనప్పుడు అంటే తీవ్ర చలి లేదా తీవ్ర వేడికి గురైనప్పుడు పశువు ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల పుట్టే బిడ్డ మీద ఇది ప్రభావం చూపుతుంది. దానివల్ల పిండం ఎదుగుదలలో ప్రభావం చూపడం వల్ల లోపాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. అలాగే కలుషితమైన ఆహారం తినడం వల్ల లేదా కలుషితమైన నీరు తాగడం వల్ల పుట్టే బిడ్డలో లోపాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే విష పదార్థాలతో నిండిన గడ్డి మేయడం వల్ల. మనం కీటకనాశనాలు ఉపయోగిస్తాం కదా, ఈ కీటకనాశనాలు రసాయనాలు నిండిన గడ్డిని మేయడం వల్ల ఈ జనన లోపాలు అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. చూడి పశువు వ్యాధులకి గురైనప్పుడు, ముఖ్యంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకినప్పుడు పుట్టుకతో లోపాలు అనేవి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకి BVD బోవైన్ వైరల్ డయేరియా, బ్లూ టంగ్ డిసీజ్ ఇటువంటివి తల్లికి సోకినప్పుడు ఇది పుట్టే బిడ్డ మీద ప్రభావం చూపుతుంది. న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్. 4వ కారణంగా న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ అంటే ఆహారంలో పోషక లోపాలు. తల్లి పశువుకి గర్భధారణ సమయంలో సరియైన పోషకాలను అందించాలి. ఏదైనా పోషకాలు లోపం ఉండడం వల్ల పుట్టే బిడ్డలో లోపాలు కనిపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అంతేకాకుండా గర్భధారణకి సంతానోత్పత్తికి ఉపయోగించే పశువులకి ముందు నుంచే సరైన పోషక విలువలున్న ఆహారాన్ని ఇవ్వడం వల్ల పుట్టే బిడ్డలో ఈ జనన లోపాలు రాకుండా నివారించవచ్చు. ఈ పోషక లోపం వల్ల కొన్ని జనన లోపాలు వస్తాయి. అందులో ఏమిటంటే ఉదాహరణకి విటమిన్ A లోపం వల్ల అంధత్వం, ఎముకలలో సమస్యలు ఏర్పడతాయి. సెలీనియం లోపం వల్ల కండరాల బలహీనత మరియు పుట్టుకలో జడత్వం కనిపిస్తుంది.
తామ్ర లోపం వల్ల కాళ్ళ వంకర్లు, ఎముకలు బలహీనంగా ఉండడం వంటివి కనిపిస్తాయి. 5వ కారణంగా విష పదార్థాలు లేదా హానికరమైన మొక్కలు. ఇందాక మనం విషపూరితమైన ఆహారం అంటే కీటకనాశనాలు ఉన్న గడ్డిని మేయడం వల్ల జనన లోపాలు తలెత్తుతాయని చూసాం. అదేవిధంగా కొన్ని మొక్కలే విషపూరితంగా ఉంటాయి. ఈ విషపూరితమైన మొక్కలు చూడి పశువు మేసినప్పుడు అది పిండం మీద ప్రభావం చూపుతుంది. అవి ఏంటంటే లూపైన్స్, విరాట్రం మొక్కలు. ఇటువంటివి చూడి పశువు మేసినప్పుడు ఇది పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ప్రభావం చూపి పుట్టుకతోనే లోపాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని మందులు, ఉదాహరణకి యాంటీబయోటిక్స్ వేయాల్సిన మోతాదులో కాకుండా మోతాదును మించి ఈ యాంటీబయోటిక్స్ ఉపయోగించినప్పుడు పిండం మీద ప్రభావం చూపించి బిడ్డలో లోపాలు వస్తాయి. అందువల్ల డాక్టర్ చెప్పిన విధంగా సరైన మోతాదులో యాంటీబయోటిక్స్ అనేవి లేదా మందులు కానీ తల్లి పశువులకి ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. 6వ కారణంగా హార్మోన్ మరియు మెటబాలిక్ లోపాలు అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అండ్ మెటబాలిక్ కాసెస్. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి? థైరాక్సిన్, గ్రోత్ హార్మోన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్, ఇవన్నీ హార్మోన్లు. ఈ హార్మోన్ల అసమతుల్యత అంటే హార్మోన్లు ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు బిడ్డ ఎదుగుదల అనేది సరిగా ఉండదు. దానివల్ల పుట్టే బిడ్డలో లోపాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా చూడి పశువులో ఏదైనా మెటబాలిక్ డిసీజెస్ అంటే చక్కెర వ్యాధి లాంటిది ఉన్నప్పుడు బిడ్డ ఎదుగుదల సరిగా ఉండదు. అదేవిధంగా జనన లోపాలు సోకే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కారణాలను తెలుసుకుందాం. వీటిని జనన లోపాలని ఎలా నివారించవచ్చు? కొన్ని చిన్న చిట్కాలు పాటించడం వల్ల ఈ జనన లోపాలని కొంతవరకు నివారించవచ్చు. అదేంటంటే ఆరోగ్యకరమైన పశువులను మాత్రమే సంతానోత్పత్తికి ఎన్నుకోవాలి. అదెలా అంటే పశువుల పూర్వీకులలో ఏదైనా జనన లోపం ఉందా అని తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అటువంటి పశువులని సంతానోత్పత్తికి ఉపయోగించకపోవడం మంచిది. ఇన్బ్రీడింగ్ నివారించాలి. ఇన్బ్రీడింగ్ కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ వల్ల పశువులలో గర్భధారణ చేయించడం వల్ల ఈ జనన లోపాలని కొంతవరకు నివారించవచ్చు. చూడి పశువుకి సరియైన సమయంలో టీకాలు వేయించాలి. అదేవిధంగా మందులు వేయాలి. సరైన పోషకాహారాలతో కూడిన ఆహారాన్ని ఇవ్వడం వల్ల ఈ జనన లోపాలని కొంతవరకు అరికట్టవచ్చు. పశువులను పర్యావరణ విష పదార్థాల నుండి దూరంగా ఉంచాలి. అదేవిధంగా పరిశుభ్రత పాటించాలి. పశువులను ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో ఉంచడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటించడం వల్ల ఈ జనన లోపాలు అనేవి కొంతవరకు నివారించే అవకాశం ఉంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిజామాబాద్ FM వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు. ఇంతవరకు మీరు పశువుల్లో పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలు నివారణ గురించి కొరుట్ల పశువైద్య కళాశాల అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎస్ వినయశీల గారు తెలియజేసిన వివరాలు విన్నారు. పంట పొలాలు రైతు సోదరుల కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం.